विद्वानां ने जो लिखिया है, धन की कुर्बानी दो तरह की है। एक है गुरमत के अनुकूल, एक है अपने फायदे वास्ते धन कुर्बान किया जाता है। दो तरह के नाल धन कुर्बान किया जाता है। धन की कुर्बानी कई बारी आपां देखते हैं कि बच्ची की शादी होवे, कुछ रस्मां ऐसियां जिन्हां की जरूरत नहीं, पर दुनिया दे विच नक रखण दे वास्ते वो करनियां पैंदियां है, भावें करजा चुक के करनियां पैण, वो धन की कुर्बानी देनी पैंदी है। तो कई बारी लड़के वाले आपां देखते हैं भी वो परिवार दे विच कई बारी लड़के दा तां चाचा ताया कई बारी इहो जिहा बड़बोला हुंदा है, तो वो आके कई बारी कहिंदा है भी वेखो आ किहड़े घर दे विच किहड़े कंगालां दे घर विच मुंडा जिहड़ा असीं विआउण वास्ते आ गए हैं। क्योंकि वो चाहुंदा हुंदा है भी कोई ना कोई इत्थे गलबात होवे, खल्लर पवे। तो मुंडे दा प्यो भी कई बारी लड़की दे पिता नूं ये गल कहिंदा है भी असल विच तुहानूं किहा सी बरात दी चंगी तरह सेवा करियो, ये अपनी परख दी घड़ी सी, तुसीं ये चंगा नहीं कीता। हालांकि लड़की दा प्यो ਉਹਦੇ मन के अंदर कई बारी ये गल हुंदी है भी इहनूं बंदे नूं इहो जी बरात नूं कन्नों फड़ के बाहर कढ़ देवां, पर लड़की वसाउणी है, वो हथ जोड़ के कहेगा कोई गल नहीं, जे कोई गलती हो गई है तो माफ़ करियो। धन की कुर्बानी भी दिती। कई बारी किसी का बच्चा कोई अगवाह कर लवे, वो कहिंदे आ भी 2 लाख रुपया दे दिओ तुहाडा बच्चा छड्ड देवांगे। बंदे दे कोल घर दे विच कोई फुट्टी कौडी नहीं, वो घर दा समान वेच के अपने घर नूं गिरवी रख के जिद्दां भी होवे 2 लाख रुपया इकट्ठा करके वो दिंदा है। वो है धन की कुर्बानी, जिहड़ी कि बंदे ने दुखी हो के करजा चुक के भी धन की कुर्बानी की, बच्ची का विआह किया, वध चढ़ के करजा चुक के धन की कुर्बानी की, अपने बच्चे नूं छडाउण दे वास्ते, उहदी जान बचाउण वास्ते बंदे ने धन की कुर्बानी की। कई बारी एजेंट कहिंदे भी 40 लाख दे दिओ जां 30 लाख दे दिओ, तुहाडा बच्चा इत्थों सीधा अमेरिका भेज देवांगे। कई बारी वो एजेंट पैसे मार भी लैंदे कई परिवारां दे, वो सी धन की कुर्बानी, पर किसी लेखे दे विच नहीं सी, अपने वास्ते कीती सी। एक इतिहास दे विच धन की कुर्बानी वो भी है जदों फतेहगढ़ साहिब की धरती के उपर छोटे साहिबजादियां दीयां लाशां पईयां ने, ते वजीद खां कहिंदा है भी सोने दियां मोहरां खड़े रोक विछा के जिहड़ा जिन्नी जमीन खरीद लवेगा उन्नी दित्ती जावेगी। इत्थे टोडर मल धन की कुर्बानी करदा है, ते वो अपनी जिन्नी भी जिंदगी की कमाई है उस टाइम ते वो जिहड़ियां सोने दियां मोहरां नूं खड़ियां करके वो जमीन खरीददा है। धन की कुर्बानी टोडर मल भी करदा है, पर इतिहास दे विच नां टोडर मल दा है जिन्हें धर्म के वास्ते जिहड़ी सी धन की कुर्बानी की। दूसरी हुंदी है मन की कुर्बानी। कई बारी आपां देखते हैं मन की कुर्बानी मनुख ना चाहुंदियां होइयां भी कई बारी वो चीज़ां नूं जरना पैंदा है। राजनेता एक मन की कुर्बानी करदा है, जदों कई बारी वोटां मंगण वास्ते आउंदा है ते पिंड दे विच जिहड़े उहनूं कुछ मोहतबर बंदे कहिंदे आ भी मंत्री साहब ऐरकी तुसीं साडे पिंड दे विच वोटां मंगण आए, 2 वारी तुहानूं असीं अगे जिताया है, पर तुसीं ना कोई इत्थे कह के गए भी पहलां असीं स्कूल बनावांगे, हस्पताल बनावांगे, तुसीं 1 रुपया तक नहीं खर्चिया। हुण जे साडे पिंड दे विच वड़े ते लोक जुत्तियां मार के तुहानूं कढणगे, लोक तुहाडे सिर दे विच सवाह पाउणगे। हालांकि मंत्री जिहड़ा वोटां मंगण वास्ते वो लीडर आया है, उहदे मन के अंदर ये हुंदा है भी किते मेरे सामने हो तो मेरे को ताकत हुंदी तुहानूं गड्डी दे थल्ले दे के मार देना सी, किसी ने पुछना नहीं सी। पर उत्थे वो मन की कुर्बानी करदा है, अपने मन के हंकार नूं अंदरे अंदर नप के वो कहिंदा वेखो जी ये तो पिंड मेरा ही है, तुसीं मेरे सिर च सवाह पाउणी, मैं हुणे आ भरावां दी पैरां दी मिट्टी लैके मत्थे ते ला लेना, थोड़ी जी मिट्टी लैके भी आपां वेखदे कई लीडर वो मत्थे ते ला लेंदे टिक्का जिहा भी लो जे तुसीं पाउणी मैं अपने हत्थीं पा लैना। मैं तो चाहुंदा ये पिंड मेरा अपना पिंड, इत्थों दे लोक मेरे अपने लोक ने, पर की करां
ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਰਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਐਰਕੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੈ ਤੇ ਹਜੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਲੇ ਦੀ ਪੰਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਲੈਣਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ। ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਪੰਡ ਉਹ ਨਦੀਨ ਦੀ ਪੰਡ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਪੰਡ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਏ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਲੱਖਣੀਏ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਪੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛਤਰ ਮੈਂ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਅਤਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨ ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਛਾਤੀ ਢਾਹ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਵੋਟਰ। ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਨ ਲੁਟਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਮ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਨਹੀ ਕੋ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਊ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤਨ ਵਾਰਦਾ ਏ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਨ ਵਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਨ ਵਾਰਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸੀ ਤਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ